بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سال دوم کی درسی کتاب میں موجود تابش دہلوی کی غزل کے ساتھ ایک بار پھر میں پروفیسر شیراز ساگر حاضر خدمت ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گفتار اکیڈمی۔ عزیز طلبہ، آج اس غزل پر یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ اگر آپ نے پہلے دو لیکچرز نہیں دیکھے تو ان دونوں کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ تو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں شعر نمبر 5 کے ساتھ۔ لکھتے ہیں: تماشا سوز ہے ہر جلوائے انداز یکتائی، تمہیں تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ تماشا کا مطلب دیکھنا یا پھر اس کا ایک مطلب نظر بھی ہوتا ہے، اور سوز کا مطلب جلنا یا جلن۔ جلوہ دیدار، چمک تمک یا آب و تاب کو بھی کہتے ہیں۔ یکتائی کا مطلب ایک ہونا یا ایک ہونے کی کیفیت جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ حائل کا مطلب رکاوٹ، حائل ہونا، کوئی رکاوٹ ہونا۔ سب سے پہلے اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اے محبوب، تیرے حسن کی آب و تاب نے تمام جلووں کو جلا کر رکھ دیا ہے، اب ہماری نظروں کے سامنے صرف تمہارا جلوہ ہے، کوئی دوسرا جلوہ تیرے دیدار میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ تو دیکھتے ہیں کچھ اہم نکات میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ یہ شعر صوفیانہ انداز فکر لیے ہوئے ہے۔ عزیز طلبہ، تمام صوفیہ کرام یا اللہ کے خاص بندے وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار یا اس کی جھلک دیکھنے کے لیے ساری زندگی اسی حسرت میں گزار دیتے۔ وہ کریا کریا، کوچا کوچا، بستی بستی بظاہر بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہ اپنی منزلوں کا سراغ رکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کس کی تلاش میں ہیں، اور جس کی تلاش میں ہیں اس کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے، وہ کہاں نظر آتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ بظاہر دیکھنا مشکل ہے، لیکن اس کی جھلک ہمیں مختلف اشیاء میں نظر آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی تھے، انہوں نے بھی کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، لیکن انہوں نے ضد کی اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایک جھلک اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اس کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے، اس کے جلوے کی تاب نہیں لا سکتے، تو پھر جو عام لوگ ہیں یا صوفیہ کرام ہیں وہ کیسے دیکھ سکتے؟ تو ہم بات کریں گے اس کی جھلک کی، اس کے انداز یکتائی کی، جو کہ ہمیں ہر چیز میں نظر آتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں ہر طرف اللہ تعالیٰ ہی کے جلوے ہیں۔ ہم بادلوں کو دیکھیں، ہم پہاڑوں کو دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، سورج دیکھیں، چاند دیکھیں، ستارے دیکھیں، پرندے دیکھیں، ہم اس دنیا میں موجود انسان دیکھیں، اور پھر آبشاریں دیکھیں، پھول دیکھیں، بہاریں دیکھیں، ہم درخت دیکھیں، تو ہمیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں، اور اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان تمام اشیاء کو بنانے والا، ان کو پیدا کرنے والا اور اس تمام دنیا کے نظام کو سنبھالنے والا کوئی تو ہے اس دنیا میں، ایک سپر پاور کی حیثیت رکھنے والی ذات اس دنیا میں موجود ہے، جو کہ جس کے جلوے ہمیں ہر طرف نظر آتے ہیں اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو صوفیانہ فکر ہے اس شعر میں، اور صوفیاء کا کہنا ہے کہ دنیا میں جس طرف بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی نظر آتا ہے۔ اشعار دیکھیے گا: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اور ایک اور شعر دیکھیے گا: نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر، جدھر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جدھر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تو شاعر کو بھی ہر طرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات نظر آتی ہے، اور جس نے باقی تمام جلوے جو ہیں وہ جلا ڈالے ہیں، اور فقط شاعر اور اللہ کے مابین اب اور کوئی چیز جو ہے رکاوٹ نہیں رہی۔ تو
अजीज तलबा, एक बात और ज़हन में रखिएगा कि खालिक कायनात को देखने के लिए चश्मे बीना चाहिए। ये चश्मे बीना जो है, ये हर एक को नसीब नहीं होती। ये एक ऐसी आंख है जो सबको नहीं मिलती। हर एक की आंख इतनी ताकत और इतनी सकत नहीं रखती कि अल्लाह ताला के जलवे देख सके। याद रखिएगा कि एक आंख का नूर होता है और एक दिल का नूर होता है। आंख का नूर बसारत कहलाता है, दिल का नूर बसीरत कहलाता है। तो जिनको अल्लाह ताला ने बसीरत अता की हो, देखने वाली आंख अता की हो, बातन की आंख हो, या फिर बसीरत हो, दिल का नूर हो, बस वही अल्लाह ताला के ख़ास जलवे देख सकते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं शामिल करता जाऊं कि इसमें इसमें वहदत शहूद जो है उसका फ़लसफ़ा भी दराया है, और वहदत शहूद वाले भी यही बात करते हैं कि हर चीज़ में अल्लाह ताला के जलवे नज़र आते हैं। तो ये आँख जो अल्लाह ताला के जलवे देख सकती है, ये हर इंसान को नहीं मिलती। इसके लिए कुछ ख़ास लोग जो हैं, महसूस लोग होते हैं। एक बड़ा उम्दा शेर है कि दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। फिर एक और बड़ी अहम बात कि दूसरे मिसरे में जो शायर ने बात की है, वो ये है कि आशिक और महबूब हकीकी के माबैन अब कोई पर्दा नहीं रहा। यानी आशिक जो कि अल्लाह ताला का आशिक है, महबूब हकीकी का जिक्र किया जा रहा है। अब वो इस मकाम पर पहुंच गया है कि अब उसके और अल्लाह ताला के माबैन दुनिया की और कोई चीज़ उसकी रुकावट नहीं रही। यानी उसने दुनिया से बिल्कुल जो है मुंह मोड़ लिया है, और उसने अल्लाह ताला से जो है अपना दिल लगा लिया है। और अब वो इस मकाम पर है कि अल्लाह ताला का अक्स, अल्लाह ताला की झलक, अल्लाह ताला के जलवे उसे दुनिया की हर चीज़ में नज़र आते हैं, और ऐसे जलवे हैं कि उन्होंने बाकी तमाम जलवों को ख़त्म कर दिया है। यानी और कोई जलवा शायर को अपनी तरफ लुभाता नहीं है, और कोई जलवा उसे मुतासर नहीं करता, और कोई मंजर जो है उसकी उसकी उसको अपनी तरफ खींचता नहीं, और कोई भी चीज़ जाज़िब नज़र नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। और अब उसके और अल्लाह के माबैन और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं रही। शेर देखिएगा, अब्र रहमत था कि थी इश्क की बिजली यारब, जल गई मजराए हस्ती तो उगा दानाए दिल। तो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अहम पहलू है इस शेर का, इश्क मजाजी के हवाले से। यानी मजाजी महबूब के होते हुए बाकी सब हीज है। तो अजीज तलबा, इस शेर को हम एक रिवायती जो इश्क मजाजी है उसके हवाले से भी देख सकते हैं। शायर कहता है कि मेरे महबूब के होते हुए महफिल में बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो इस काबिल नहीं कि उनकी उनकी तरफ देखा भी जाए। यानी एक रिवायती मुबालगा आमेज़ी जो है वो दराई है कि शायर को अपना महबूब इस कदर हसीन, इस कदर खूबसूरत लग रहा है कि बाकी चीज़ें उसे कमतर नज़र आ रही हैं, या बाकी लोग उसके सामने उनकी कोई औकात नज़र नहीं आ रही। या फिर यूं कहा जा सकता है कि शायर को अपना महबूब एक सूरज की मानिंद लग रहा है कि जिसके होते हुए चांद और सितारे मांद पड़ जाते हैं, या जिसके होते हुए बाकी जलवे जो है वो खत्म हो जाते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं रहती, बस एक सूरज नजर आता है और उसकी रोशनी से सारा ज़माना जो है वो इस्तिफादा करता है। तो शायर का महबूब भी सूरज की तरह है जो किसी महफिल में है, और उसके होते हुए बाकी तमाम शम्में, बाकी तमाम रोशनियाँ, बाकी तमाम जो लोग हैं वो उसके सामने, उनकी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, वो सब मांद पड़ गए हैं, वो सब बुझ गए हैं। तो क्योंकि शायर का महबूब जो है वो, उसका चेहरा सूरज की मानिंद रोशन है। आखिर में दो शेरों के साथ इस तशरीह को मुकम्मल करते हैं और फिर शेर नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। उसी का हुक्म जारी है ज़मीनों व आसमानों में, और उनके दरमियाँ जो हैं मकीनों और मकानों में। हवा चलती है बागों में तो उसकी याद आती है, सितारे चांद सूरज हैं सभी उसके निशानों में। तो शेर नंबर 6 पढ़ते हैं।
रहा एक एक कदम पर पास आदाबे तलब वरना, वहां हम थे जहां पाना तेरा मुश्किल नहीं होता। पास यहाँ इसका मतलब है लिहाज करना, मुरब्बत का मुजाहरा करना वगैरह वगैरह। आदाब तलब मोहब्बत के आदाब भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इनके लुग़वी मानी देखें तो अदब की जमा आदाब और तलब का मतलब मांगना। यहाँ लफ्ज़ पाना जो है ये हासिल करने के मानों में आ रहा है। सबसे पहले इसका मफ़हूम देखते हैं। ऐ महबूब, मुझे तलब करने के आदाब का ख्याल रखना पड़ा, वरना जिस मकाम पर मैं था तुझे हासिल कर सकता था। अहम निकात में देखते हैं सबसे पहले इश्क व मोहब्बत के आदाब। तो अजीज तलबा, इश्क के कुछ आदाब होते हैं। इश्क की अपनी एक शान होती है। शायर हिजर में जलकर राख हो जाता है। महबूब जिन रस्तों से गुजरता है उसके इंतजार में उन रस्तों की धूल बन जाता है, लेकिन वो अपने महबूब के चेहरे पर किसी किस्म की कोई धूल या फिर गर्दो गुबार बर्दाश्त नहीं करता और बस दूर बैठा उसका दीदार ही करता रह जाता है। जरा शेर देखिएगा। दूर बैठा गुबारे मीर उससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। तो ये अदब की बात की जा रही है और अदब का लिहाज करते हुए या मुरव्वत का मुजाहरा करते हुए महबूब से दूर रहकर उसका दीदार करने की बात हो रही है। और कुछ इश्क के भी आदाब होते हैं, उनको भी पेशे नज़र रखना ज़रूरी होता है। तो सच्चा इश्क महबूब की रुसवाई का बायस भी नहीं बनता। यानी ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक आशिक सादिक हो और वो महबूब को रुसवा करता फिरे या फिर उसको किसी तरह से कोई ज़रर पहुंचाए, कोई नुकसान पहुंचाए, या फिर इस दुनिया की जो गर्दो गुबार है या धूप है वो उस तक पहुंचाने की कोशिश करे। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। आशिक वो है जो इश्क की आग में तन्हा जल जाए, लेकिन कोई ऐसा काम, कोई ऐसा अमल ना करे जो महबूब को नागवार गुजरे, जिससे महबूब को किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचे या फिर महबूब बदनाम हो जाए, ज़माने भर में रुसवा हो जाए। ये सच्चा इश्क नहीं हो सकता। कतई तौर पे वो सच्चा आशिक नहीं हो सकता जो अपने महबूब जिसको अपने महबूब की इज्जत जो है उसका लिहाज ना हो। एक और शेर देखिएगा। देखना भी तो उसे दूर से देखा करना, शेवाए इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। तो आशिक वो, इश्क वो जिसमें महबूब को दूर से देखा जाए और पास जाकर बात करने की कोशिश करके उसको बदनाम न किया जाए। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि जज्बात और एहसासात को जुबान तक ना लाना। तो एक तरीका अदब का ये भी है कि आप इश्क तो करें लेकिन जुबान तक एक भी लफ्ज लेकर ना आए या महबूब के सामने उसका इजहार मत करें। इसलिए ना करें कि महबूब को शायद वो बात बुरी लगे या महबूब शायद आपकी किसी बात से उसकी दिल आज़ारी हो, उसकी दिल शिकनी हो, या वो आपसे दूर हो जाए, या फिर जो थोड़ा बहुत मिलना मिलाना है वो भी ख़त्म हो जाए, या फिर कभी कभार जो महबूब दीदार करवाता है वो दीदार करवाना भी छोड़ दे। तो जज्बातों एहसासात को दिल में दबा कर रखा जाए और ज़ुबान तक लाने से गुरेज किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि महबूब की महफिल में जाकर आप ऊंची आवाज़ में बात करना शुरू कर दें, या फिर महफिल में जाके सरेआम आप वस्ल का तकाजा कर दें, या मोहब्बत की भीख मांगना शुरू कर दें, या फिर मोहब्बत छीनना शुरू कर दें। तो ये सच्चा इश्क भी नहीं है और ये इश्क के आदाब में भी शुमार नहीं होता। एक शेर देखिएगा। खामोश है दिल बड़ी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और अब आखिर पे देखते हैं कि शायर जो है, मुख्तसरन शायर इसमें क्या कहना चाह रहा है। वो कहता है कि महबूब दस्तरस में होने के बावजूद महबूब की रज़ा का ख्याल करना चाहिए।
یعنی شاعر اس مقام تک پہنچ چکا تھا کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ محبوب کو حاصل کر سکتا تھا یا محبوب کا وصل حاصل کر سکتا تھا، یعنی محبوب اس کی پہنچ میں تھا یا اس کی اتنی حیثیت تھی، ایسے منصب پر شاعر فائز تھا، یا پھر وہ معاشرے میں ایک ایسی حیثیت رکھتا تھا کہ وہ جب چاہے اپنے محبوب کو حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے محبوب کی رضا کا خیال رکھنا جو ہے ضروری خیال کیا، اور اگر وہ اس کو حاصل کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کی مرضی سے، اس کی رضا سے، اس کی منشا سے، یعنی وہ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا یا پھر کوئی منفی ہتھ کنڈا استعمال نہیں کرنا چاہتا یا کوئی اور ذرائع سے اپنے محبوب کو حاصل نہیں کرنا چاہتا یا اپنی حیثیت کا ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، وہ محبوب کی رضا کے پیش نظر کرنا چاہتا ہے، یعنی محبوب کی مرضی سے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ محبوب چاہے گا تو اسے حاصل کرے گا، ورنہ وہ طلب وصل جو ہے اس سے گریز کرے گا۔ تو یہ بھی محبت کا ایک طریقہ ہے، بلکہ در حقیقت سچی محبت یہی ہے کہ آپ اپنی مرضی نہیں بلکہ محبوب کی مرضی کا خیال رکھیں، آپ اپنی خواہش نہیں بلکہ محبوب کی خواہش کا خیال رکھیں، آپ اپنی ذات کو منفی کر دیں، اپنی ذات کو مائنس کر دیں، اگر کچھ رہ جاتا ہے تو بس محبوب کی ذات رہ جاتی ہے۔ اپنی ذات کو محبوب کی ذات میں فنا کرنا اسی کو کہتے ہیں۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ بہت عمدہ شعر ہے جی، وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پر مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔